नमस्कार बंधुरा आजकेर भिडियो लेक्चारे आमरा माल्टीविटामिन टैबलेट सम्पर्के आलोचना करब। देखुन बाजारे किन्तु प्रचुर माल्टीविटामिन टैबलेट किन्तु अवेलेबल रयेछे। तार मध्य थेके कयेकटी बेस्ट माल्टीविटामिन टैबलेट सम्पर्के किन्तु आजकेर भिडियोते आलोचना करब एबं एई सब माल्टीविटामिन टैबलेट्सगुलोर बेनिफिट्स एबं डोज कि आछे सम्पूर्ण विस्तारित किन्तु आजकेर भिडियोते आमरा जानबो। सो आमी फार्मासिस्ट दीप, चलुन भिडियो शुरू करा जाक। तार आगे आपनि जोदि आमार चैनेले नतुन हये थाकेन ताहले किन्तु अवश्यई आमार चैनेलटिके सबस्क्राइब करबेन। सबार प्रथमे आमरा देखे नेब जे व्हाट इज माल्टीविटामिन अर्थात माल्टीविटामिनेर डेफिनेशन देखे नेब। ये माल्टीविटामिन डायेटरी साप्लिमेंट। डायेटरी साप्लिमेंट माने कि अर्थात आमादेर खाद्य तालिकाभुक्त साप्लिमेंट दैट कन्टेन कम्बिनेशन अफ एसेंशियल विटामिन मिनारेल्स एंड आदार माइक्रोनिউট্রিয়েন্টস अर्थात जार मध्य किन्तु आमादेर शरीरेर जोन्नो प्रयोजनीय विटामिन तार संगे किन्तु खनिज पदार्थ एवं माइक्रोनिউট্রিয়েন্টস किन्तु मिलित रयेछे। आर जेटाके किन्तु डिजाइन करा हयेछे एमन भावे जेटाके किन्तु आमादेर जे ओभारअल हेल्थ आछे सेटाके किन्तु सापोर्ट करार जोन्नो एवं आमादेर शरीरेर जे निউট্রিশনাল गैप्स आछे सेई निউট্রিশনাল गैप्सके किन्तु पूरण करार जोन्नो किन्तु डिजाइन करा हयेछे। दैट्स कल्ड माल्टीविटामिन। नेक्स्ट आमरा देखे नेब जे माल्टीविटामिन टैबलेटेर बेसिक यूज कि आछे अर्थात माल्टीविटामिन टैबलेट की कारणेर जोन्नो किन्तु यूज करा हये थाके। सो माल्टीविटामिन किन्तु एकटी माल्टीविटामिन टैबलेट किन्तु प्रचुर कारणेर जोन्नो किन्तु यूज करा हये थाके। सो वन बाय वन आमरा देखे नेब सब कारणगुली। सो प्रथम हच्छे किन्तु भिटामिन डेफिशियेंसिर जोन्नो किन्तु यूज करा हये थाके अर्थात आमादेर शरीरे जोदि भिटामिनेर कमी थाके तार जोन्नो यूज करा हये थाके। द्वितीय हच्छे किन्तु बुस्ट एंड इनह্যান্স इम्यूनिटी अर्थात आमादेर इम्यून सिस्टेमके किन्तु उन्नत करार जोन्नो अथवा भालो राखार जोन्नो किन्तु माल्टीविटामिन टैबलेट यूज करा हये थाके। एछाड़ा ट्रिट बडी उइकनेस अर्थात आमादेर शरीरेर कमजोरिर जोन्नो यूज करा हये थाके। एछाड़ा फैटिग अर्थात क्लांति दूर करार जोन्नो माल्टीविटामिन टैबलेट यूज करा हये थाके। हेल्दी जয়েंट्सের जोन्नो किन्तु यूज करा हये थाके अर्थात आमादेर जे जয়েंट्स आछे विशेष करे जे हाঁটুর जয়েंट्स अथवा जे कोनो धरनेर जয়েंट्स आछे जारा किन्तु जादेर मध्ये किन्तु एकटु बयस हये जाय बा 40+ जादेर बयस हो जाए तादेर मध्य किन्तु प्रचुर परिमाणे किन्तु हाँटुर व्यथा कखनो किन्तु कोमरे व्यथा। सो जो हेल्दी जয়েंट्स सेई हेल्दी जয়েंट्सের জন্য किन्तु जे माल्टीविटामिन टैबलेट किन्तु यूज करा हये थाके। एछाड़ा आमादेर जे मेटाबलिजम आमादेर शरीरेर मेटाबलिजमके किन्तु भालो राखार जोन्नो एबं उन्नत करार जोन्नो किन्तु माल्टीविटामिन टैबलेट यूज करा हये थाके। एछाड़ा इनह্যান্স ग्रोथ अफ बडी अर्थात आमादेर बडी ग्रोथके किन्तु इनह্যান্স बाड़ानोर जोन्नो एछाड़ा आमादेर बडी फांक्शनके किन्तु भालो राखार जोन्नो किन्तु माल्टीविटामिन टैबलेट किन्तु यूज करा हये थाके। एछाड़ा पेरिफेराल निউরোপ্যাথির জন্য কিন্তু মাল্টিভিটামিন ইউজ করা হয়ে থাকে। পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি কি আমাদের যে হাত এবং পায়ের তলার যে শিরা আছে অর্থাৎ সেই শিরাগুলো কিন্তু যদি হালকা পর ড্যামেজ হয়ে গেলে কিন্তু আমাদের পায়ের তলায় কিন্তু প্রচণ্ড পরিমাণে কিন্তু বার্নিং সেন্সেশন বার্নিংয়ের অর্থাৎ জ্বালা পোড়ার মতো করে যায়। তার সঙ্গে কিন্তু আমাদের ঝিনঝিনি এবং অবাসের মতন মনে হয় যেটাকে কিন্তু পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি বলা হয় মেডিকেল টার্মসে। সো পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথির জন্য কিন্তু মাল্টিভিটামিন ট্যাবলেট কিন্তু ইউজ করা হয়ে থাকে। এছাড়া हेल्प्स टू रिकवर फास्टार इलनेस एंड डिजिज कंडिशन अर्थात जखन पेशेंटर मध्य कोनो जे पेशेंटर मध्य कोनो समस्या देखा देय प्रचुर परिमाणे तखन पेशेंटके किन्तु फास्टार रिकवरी करार जोन्नो किन्तु माल्टीविटामिन साहाज्य करे। एछाड़ा आमादेर साधारण हेल्थके किन्तु उन्नत करार जोन्नो माल्टीविटामिन यूज करा हये थाके। एछाड़ा आमादेर जे इम्पॉर्टेंट टू प्रपार फांक्शनिंग अफ द नार्भास सिस्टेम अर्थात आमादेर नार्भास सिस्टेम के किन्तु भालो राखार जोन्नो एबं प्रपारलि फांक्शन करार जोन्नो किन्तु माल्टीविटामिन यूज करा हये थाके। एछाड़ा इम्यून डेफिशिएंसि डिसअर्डार इम्यून डेफिशिएंसि डिसअर्डार कि अर्थात जादेर जे शरीरे जादेर मध्य रोग प्रतिरोध क्षमता किन्तु कम आछे अर्थात जारा एक मासेर मध्य किन्तु 2-3 बार किन्तु जारा असुस्थ हये पड़े अर्थात बार बार किन्तु जादेर मध्य भाइरास अथवा बैक्टेरियार इनफेक्शन घटे से तादेर मध्य किन्तु माल्टीविटामिन यूज करा हये थाके। तादेर जे इम्यून सिस्टेम आछे अर्थात रोग प्रतिरोध क्षमताके किन्तु बाड़ानोर जोन्नो किन्तु माल्टीविटामिन टैबलेट किन्तु यूज करा हये थाके। आमादेर प्रथम मेडिसिन हच्छे जिंकोविट टैबलेट। जिंकोविट के टैबलेट के किन्तु एपेक्स फार्मासिउटिकल कोम्पानी किन्तु एटाके मैनुफैक्चार करे और এই ট্যাবলেটটি কিন্তু মেইনলি কন্টেন্টস হচ্ছে কিন্তু ভিটামিন এবং মিনারেলস কিন্তু মিলিত রয়েছে যেটা হচ্ছে কিন্তু একটি মাল্টিভিটামিন এবং মাল্টি মিনারেল কিন্তু সাপ্লিমেন্ট যার মধ্যে কিন্তু গ্রেপ সিড এক্সট্র্যাক্টও কিন্তু মিলিত রয়েছে। গ্রেপ সিড এক্সট্র্যাক্ট কি অর্থাৎ আঙুর ফলের বীজ কিন্তু এই ট্যাবলেটের সঙ্গে কিন্তু মিলিত রয়েছে। সো
নেক্সট আমরা জিঙ্কোবিট ট্যাবলেটের কম্পোজিশন দেখে নেব, যে কী ধরনের ভিটামিন এবং মিনারেলস জিঙ্কোবিট ট্যাবলেটের মধ্যে রয়েছে সেটা কিন্তু আমরা ডিটেলসে দেখে নেব। সো জিঙ্কোবিট ট্যাবলেটের মধ্যে ভিটামিন এ, যেটাকে কিন্তু আমরা রেটিনল বলে জানি, তার সঙ্গে কিন্তু ভিটামিন সি, যেটাকে কিন্তু আমরা অ্যাসকর্বিক অ্যাসিড বলে জানি। এছাড়া গ্রেপসিড এক্সট্র্যাক্ট কিন্তু ভালো কোয়ান্টিটিতে রয়েছে, যেটা কিন্তু 50 mg, প্রতিটি ট্যাবলেটে কিন্তু গ্রেপসিড এক্সট্র্যাক্ট কিন্তু 50 mg মিলিতে রয়েছে। এছাড়া ভিটামিন B7, বায়োটিন, ভিটামিন এইচ, এছাড়া ভিটামিন B3, নিয়াসিন 18 mg, এছাড়া ভিটামিন B6, পাইরিডক্সিন, এছাড়া ভিটামিন ই, তার সঙ্গে ভিটামিন B9, ফলিক অ্যাসিড, ফলেট, ভিটামিন B1, ভিটামিন B12 যেটা কিন্তু মেকোবালামিন, তার সঙ্গে সাইনোকোবালামিন, এছাড়া ভিটামিন B2 এবং রিবোফ্লোবিন, এগুলো কিন্তু সব মিলিত রয়েছে। নেক্সট এছাড়াও কিন্তু ভিটামিন D3, যেটা কিন্তু কোলেক্যালসিফেরল 5 mg, ভিটামিন D3 কে কিন্তু আমরা কোলেক্যালসিফেরল নামে জানি। এছাড়া ভিটামিন B5, তাছাড়া কিন্তু কোনিয়াম, তার সঙ্গে জিঙ্ক, কপার এবং আয়োডিন, সিলিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়াম, এগুলো কিন্তু সম্পূর্ণ খনিজ পদার্থ কিন্তু জিঙ্কোবিট ট্যাবলেটের মধ্যে কিন্তু মিলিত রয়েছে। সো এখানে যদি আপনি জিঙ্কোবিট ট্যাবলেটের যে লেভেল আছে সেই লেভেলটা যদি চেক করেন, দেখতে পারবেন এখানে কিন্তু সম্পূর্ণ ডিটেলসে কিন্তু যে ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো সেগুলো কিন্তু সম্পূর্ণ দেওয়া রয়েছে। সো আমাদের প্রথম যে বেস্ট মাল্টিভিটামিন ট্যাবলেট সেটা হচ্ছে কিন্তু 1 নাম্বার, প্রথম ফার্স্ট চয়েস যে মাল্টিভিটামিন ট্যাবলেট সেটা হচ্ছে কিন্তু জিঙ্কোবিট ট্যাবলেট, এটা হচ্ছে কিন্তু আমাদের 1 নাম্বার ফার্স্ট চয়েস। আমাদের নেক্সট মাল্টিভিটামিন মেডিসিন হচ্ছে বেকাডেক্সামিন ক্যাপসুল। সো বেকাডেক্সামিন ক্যাপসুল হচ্ছে কিন্তু এক ধরনের সফট জিলেটিন ক্যাপসুল, যেটার মধ্যে কিন্তু ভিটামিনস এবং মিনারেলস কিন্তু মিলিত রয়েছে, আর যেটাকে কিন্তু ম্যানুফ্যাকচার করে কিন্তু জিএসকে ফার্মাসিউটিক্যাল। আর জিএসকে ফার্মাসিউটিক্যাল হচ্ছে কিন্তু একটি ব্রিটিশ মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি, যার হেডকোয়ার্টার কিন্তু ইংল্যান্ডে রয়েছে। নেক্সট আমরা দেখে নেব যে বেকাডেক্সামিন ক্যাপসুলের কম্পোজিশন কি রয়েছে, অর্থাৎ বেকাডেক্সামিন ক্যাপসুলের মধ্যে কী ধরনের ভিটামিন এবং মিনারেলস মিলিত রয়েছে। সো অন বাই আমরা দেখে নেব। প্রথমে রয়েছে কিন্তু ভিটামিন এ, যেটাকে কিন্তু আমরা রেটিনল বলে জানি। এছাড়া ভিটামিন B1, যেটা কিন্তু থায়ামিন, যেটা কিন্তু ভিটামিন B2, রিবোফ্লোবিন, ভিটামিন B3, নিয়াসিন, ভিটামিন B5, ডিপ্যান্থনল, এছাড়া ভিটামিন B6, যেটাকে কিন্তু পাইরিডক্সিন, ভিটামিন B9, ফলিক অ্যাসিড, ভিটামিন B12, সাইনোকোবালামিন, এছাড়া ভিটামিন সি, অ্যাসকর্বিক অ্যাসিড, ভিটামিন D3, যেটাকে কিন্তু আমরা কোলেক্যালসিফেরল নামে জানি, এছাড়া ভিটামিন ই, টোকোফেরল, এই সব ভিটামিনগুলো কিন্তু বেকাডেক্সামিন ক্যাপসুলের মধ্যে কিন্তু মিলিত রয়েছে, যেটা কিন্তু আমাদের শরীরের জন্য কিন্তু খুবই প্রয়োজনীয়। এছাড়া বেকাডেক্সামিন ক্যাপসুলের মধ্যে কিন্তু মাল্টি মিনারেলস মিলিত রয়েছে। সো কী ধরনের খনিজ পদার্থ মিলিত রয়েছে সেটা আমরা দেখব। ক্যালসিয়াম মিলিত রয়েছে, এছাড়া কপার, এছাড়া ম্যাগনেসিয়াম, এছাড়া পটাশিয়াম, জিঙ্ক এবং ম্যাঙ্গানিজ। সো এইসব খনিজ পদার্থগুলোও কিন্তু বেকাডেক্সামিন ক্যাপসুলের মধ্যে কিন্তু মিলিত রয়েছে। সো আমাদের প্রথম চয়েস হচ্ছে কিন্তু অ্যাসা মাল্টিভিটামিন জিঙ্কোবিট ট্যাবলেট, আর দ্বিতীয় চয়েস অর্থাৎ সেকেন্ড চয়েস হচ্ছে কিন্তু আমাদের বেকাডেক্সামিন ক্যাপসুল। সো নেক্সট আমরা আরেকটি মেডিসিন সম্পর্কে দেখে নেব, যেটা হচ্ছে কিন্তু সুপ্রাডিন ডেলি ট্যাবলেট। সো সুপ্রাডিন ডেলি ট্যাবলেটও কিন্তু অ্যাজ আ মাল্টিভিটামিন ট্যাবলেট হিসাবে কিন্তু খুবই ভালো। সুপ্রাডিন ডেলি ট্যাবলেট আর ক্লাস অফ মেডিকেশন কল মাল্টিভিটামিন অ্যান্ড মাল্টিমিনারেলস। সো সুপ্রাডিন ডেলি ট্যাবলেটের মধ্যেও কিন্তু মাল্টিভিটামিন এবং মাল্টিমিনারেলস মিলিত রয়েছে, যেটা কিন্তু আমাদের শরীরের যে ভিটামিন এবং মিনারেল ডেফিসিয়েন্সি রয়েছে এবং উইকনেসের জন্য কিন্তু ইউজ করা হয়ে থাকে। সো আমরা প্রথম যেটা দেখলাম 1 নাম্বার 2 নাম্বার দেখলাম, আর আমাদের 3 নাম্বার চয়েস হচ্ছে কিন্তু সুপ্রাডিন ডেলি ট্যাবলেট। সো এই 3টি ট্যাবলেটের মধ্যে যে কোনো একটি ট্যাবলেট কিন্তু আমরা অ্যাজ আ মাল্টিভিটামিন কিন্তু ইউজ করতে পারি। নেক্সট আমরা এইসব মাল্টিভিটামিন ট্যাবলেটগুলোর ডোজ দেখে নেব, যে এইসব মাল্টিভিটামিন ট্যাবলেটগুলো কতদিন খেতে হয়। দেখুন, মাল্টিভিটামিন ট্যাবলেট কিন্তু মূলত 30 থেকে 60 দিনের জন্য কিন্তু খেতে হয়, আর ডেলি একটা করে ট্যাবলেট কিন্তু অ্যাট দ্য সেম টাইম, অর্থাৎ আমরা দিনের যে সময় ট্যাবলেটটি খাবো যদি আমরা ধরে নেওয়া যাক যদি সকালে খাবার পরে খাই, তাহলে কিন্তু প্রতিদিন কিন্তু খাবার পরেই কিন্তু একটা করে ট্যাবলেট 30 থেকে 60 দিনের জন্য কিন্তু খেতে বলা হয়ে থাকে। আর যারা অসুস্থ বা যাদের পেশেন্ট আছে শুধু যে তাদের মধ্যেই মাল্টিভিটামিন ট্যাবলেট ইউজ করা হয় এমনটি না। মাল্টিভিটামিন ট্যাবলেট কিন্তু যারা সাধারণ মানুষ আছে, যাদের কিন্তু বডি উইকনেস আছে, অথবা যাদের চুল খুব তাড়াতাড়ি পেকে যাচ্ছে, অথবা যদি যে শরীরের যে নিউট্রিশনাল ডেফিসিয়েন্সি আছে, অথবা যদি আমাদের স্কিনের গ্লেজ না থাকে, তাদের মধ্যেও কিন্তু মাল্টিভিটামিন ট্যাবলেট খাওয়ার পরে কিন্তু 2 মাস ইউজ করলে কিন্তু ভালো রেজাল্ট কিন্তু পাওয়া যায়।
নেক্সট আমরা মাল্টিভিটামিন ট্যাবলেটের সাইড এফেক্টস দেখে নেব, যে মাল্টিভিটামিন ট্যাবলেট ইউজ করার ফলে কী কী সাইড এফেক্টস হতে পারে। যদি মাল্টিভিটামিন ট্যাবলেটের কিন্তু তেমন কোনো যে সাইড এফেক্ট নেই, বিশেষ করে কিন্তু ম্যাক্সিমাম টাইমে কিন্তু মাল্টিভিটামিন ট্যাবলেট ইউজ করা সেফ। কিন্তু যদি ওভারডোজ হয়ে যায় মাল্টিভিটামিন ট্যাবলেটে, তাহলে কিন্তু আমাদের যে অ্যালার্জিক রিয়াকশন হতে পারে, যেখানে কিন্তু আমাদের স্কিনে র্যাশ দেখা দিতে পারে, এছাড়া অ্যাকুইড টক্সিসিটি হতে পারে, এছাড়া অ্যাবডোমিনাল ক্র্যাম্পস অর্থাৎ আমাদের যে ক্র্যাম্পস জাতীয় কামড়ে ধরে রাখার মতন যে আমাদের তলপেটে ব্যথা সেটা হতে পারে, এছাড়া অনিদ্রা, এছাড়া তার সঙ্গে নজিয়া অর্থাৎ বমি বমি ভাব এবং বমি এটা হতে পারে, এবং আমাদের স্টোমাক আপসেট কিন্তু হতে পারে। সো মাল্টিভিটামিন ইউজ করার ফলে কিন্তু কখনো কখনো খুবই রেয়ার সময় কিন্তু এই যে সাইড এফেক্টগুলোর কথা বললাম এটা দেখা দেয়, বাট যদি ওভারডোজ হয় তখনই কিন্তু হতে পারে, আদারওয়াইজ কিন্তু মাল্টিভিটামিন ট্যাবলেট ইউজ করার ফলে তেমন কোনো সাইড এফেক্ট হয় না। সো এই ছিল আজকের ভিডিও, আশা করি আপনাদের ভিডিওটি ভালো লেগেছে। সো আমার ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করবেন নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য। আর আরেকটি বিষয়, দয়া করে কিন্তু আপনারা কেউ সেলফ মেডিকেশন করবেন না। এই ভিডিওটি কিন্তু শুধুমাত্র এডুকেশনাল অ্যান্ড ইনফরমেশনাল পারপাসের জন্য কিন্তু তৈরি করা হয়েছে। দেখা হচ্ছে আবার নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে, ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।